شكرا بن شريفه. وي جلول ديما معاك ولا مشى؟ شكون؟ جلول معاك ولا مشى؟ معايا الوغ va retrouver جلول. وي مسيو لينو. جلول الوغ داز مزيان هذا الماتش ياك؟ وي مسيو لينو بيان سور. لا فوا دي فوس، لا فوا ديال الفتح رباطي. Et le bon communicateur aussi. Hein. دابا قول لي اش كيقولوا دابا اللاعبين على زاناكو؟ دونك مسيو لينو اش غادي يديروا في زاناكو دابا؟ جو بونس مازال نقطة واحدة اللي خاص فريق الفتح الرياضي في هذه الماتش اللي جايين ديال زاناكو في زامبيا، وانا نتفق التونسي في مدينة الرباط. دونك خصنا نقطة واحدة باش فريق الفتح الرياضي يضمن التأهل ديالو للدور ديال النصف النهائي. دونك ولكن لازم اننا نذكروا المسؤولين بكل صراحة على ان اللاعبين في هذه المباراة ديال حرس الحدود المصري قدموا واحد اداء جيد، كانوا رجال في هذا المفهوم قدموا اداء بطولي، لانه كان ضغط كبير عليهم ديال الجمهور، وكتعرف بان الجمهور ديال حرس الحدود متكون من الطلبه العسكريين ومن الجيش ديال المصري، بالتالي كان التيران كله عامر غير بالعسكر، ما يعني بانه ان اللاعبين ما تاثروش بهذا الضغط اللي مارسوه فريق حرس الحدود على اللاعبين، وبالتالي حتى الهدف الاول ديال حرس الحدود جا مباغت لانه ما كانش كننتظروا ان حرس الحدود غيمكن تسجل في الشوط الاول، انما هذا الهدف هذا ما اثرش على المعنويات تاع اللاعبين، وبالتالي اصبحت المبادره عندهم في الجوله الثانيه. اذا هنا تبقى الحديث العام حول هذا الرهان، حول هذا المكسب ديال فريق الفتح الرياضي. هذه فقط هي ورشه اوليه، على اعتبار ان فريق الفتح الرياضي لثالث مشاركه ديالو على الواجهه الافريقيه، كذلك هذا انجاز غير مسبوق تماما في التاريخ ديال فريق الفتح الرياضي، لانه فريق الفتح كما تعرف مسؤولينه عنده جوج ديال المشاركات، واحده ثاني في 95 96 مع فيليب تروسي، وكاين مشاركه اخرى مع في 2003 مع تودورو. دونك هنا حسين عموسه كيلمع الصوره ديال ليماج ديال الفتح على الواجهه الافريقيه، ونتمنى صديقا ان هذا الانجاز لانه مازال ماشي انجاز، يعني الانجاز هو ملي غنوصلوا للديمي فينال، وكذلك اذا كان فوز كاس افريقيا، لانه تعرف مسؤولينه هاد اللاعبين ديال فريق الفتح الرياضي ملي حيدوا او خرجوا واحد المجموعه ديال الانديه، غنقولها بكل صراحه، هاد الانديه اللي خرجها واخطاها فريق الفتح الرياضي انا شفتها بعيني، عندها بنيه تحتيه اللي هي بكل صراحه ما عندناش في المغرب. يعني مشينا في ستور يونايتد جنوب افريقيا، كاين مشينا ترينا اللاعبين ديال فريق الفتح 10 ديال الملاعب ديال التدريب غير في ملعب واحد، يعني وحده، والفتح ما عندوش ملعب ديال التدريب، اللي ما عندوش ملعب ديال التدريب، بالاضافه الى الجمهور ديال هذيك الانديه اللي كانت تحضر بكثافه. مع كامل الاسف الفتح ما عندناش جمهور، يعني هذا الاشكال اللي مطروح دائما. انا شفتي المباراه الاخيره حشومه، يعني ان الجمهور ديال الفتح ما جاش. الوغ شوفوا اجيو تلعبوا لدار بيضاء واخا. ونسوليو انا شفت فيها باش ناكد، انا ماشي انا صحفي، ولكن يعني ارافق فريق الفتح الرباطي في رحلته. طبعا انا ما عنديش قرار نمشي في المكتب باش نقول واش يلعبوا في الدار. شكرا جلول. شكرا. ودير سيدوره في الدار الطليان قريب للفخار، وسير الدار الطليان. بارك الله فيك سلامة. وان شاء الله يعني ان فريق الفتح يشرف كرة القدم المغربيه، وفريق الفتح انه يوصل للمكتسب او الرهان الحقيقي هو النهائي ان شاء الله الى كاس افريقيا، لان كرة القدم المغربيه بحاجه الى عوده جديده للواجهه الافريقيه بعد الاحباط ديال الفريق الوطني ان شاء الله. ولكن اعتقد بانه كاين امال جديده، وان شاء الله ان الفتح تحتاج لانديه اخرى باش تتالق على الواجهه الافريقيه الى كان خد زميلي لينو باكو. بارك الله فيك جلول، وسلمنا للكابتن بن شريفه. عليه السلام عليكم. شكرا. ابيانتو ان شاء الله. نتمنى هذه المسيره هذه تكون طويله الفتح، وان شاء الله توصل هذا الشيء فاش تمشي للمربع الذهبي. Je crois que c'est l'opinion qui disait aller jouer à Casablanca, je crois. Non, je sais pas si c'est l'opinion ou quelqu'un qui a dit. C'est un journal qui a dit ça. Ça n'est pas la solution. La solution, elle est. Non, alors hypothèse, Belaïd, FUS, Sfax à Casablanca. Il y a combien de spectateurs? Moi, je suis prêt à parier au moins 30-40 000 spectateurs. Je crois que le FUS doit jouer et se produire à Rabat, qui est vraiment sa ville et qui est issue de cette ville-là. D'accord.
Ils sont en train de créer à travers cette Coupe d'Afrique cette possibilité pour sceller enfin une union avec un public à constituer. Alors on va dire, alors on va dire simplement je dirais même autre chose, que le FUS, il vous faut un petit concurrent encore à Rabat pour qu'il y ait un petit peu d'émulation. Mais ils l'ont, le concurrent. Parce que l'équipe unique, comment il est phare. L'équipe unique ne peut pas produire énormément de jeunes. Ouais. Il faut les phares, il faut d'autres satellites pour qu'ils puissent drainer des jeunes. Ouais. Parce qu'une seule équipe ne peut pas drainer 1000 joueurs. Vous avez vu il y a le stade marocain, il y a pas mal de clubs. Il faut plusieurs. Vous avez vu le public de la SFAR hier contre le WAC? Ils ont du public, hein. Ouais. Attention. Et toutes les réactions sur Radio Mars, j'ai écouté des entretiens avec le public dans les cafés à Rabat, tous les cafés, tous les quartiers de Rabat, il y a du public. Alors, comme le Mansour, Timara, tout ça, c'est le Gich. Hein. Ouais. Bon, alors donc vous voulez pas ils l'ont créé, ce public. Vous voulez pas de FUS Fax à Casablanca, donc alors il faut aller tous en masse à Rabat alors. Il n'y a pas de raison d'amener ce match à Casablanca. Il n'y a aucune raison. Le FUS est une équipe de Rabat. Elle reçoit chez elle, donc elle reçoit à Rabat. Il faut saluer le courage, enfin le courage et surtout la persévérance, puisque bon, c'est une équipe depuis 2 ans qu'on dit qu'elle n'a pas de public, etc. Elle persévère. Elle est la meilleure équipe marocaine à l'échelle africaine aujourd'hui. Elle persévère malgré cette difficulté qui est énorme de manque de public. Mais bon, c'est tout à l'honneur du FUS et des dirigeants du FUS. Et c'est suite à cette persévérance qu'ils vont gagner du public. Non, mais moi, je suis d'accord avec Lino, moi, au niveau d'une chose. Il faut être réaliste et se dire, est-ce que cette défaillance du public ne finira pas par jouer contre le FUS, justement? Parce que franchement... Jusqu'à présent, il n'a pas joué. Est-ce que le FUS n'est pas tranquille sans un public? Parce qu'on a vu les réactions d'un certain public au MAS, à Casa, etc. Bon, le public n'est pas que positif. On a vu des réactions très négatives du public. Là, tu es en face d'un stade vide. Ben, c'est pas grave. Il est presque 9h, donc restons chez nous avec Botola 1 ou GLF 1, si vous préférez. Oui. Ouais. Botola 1 avec Lino Bacco. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas eu beaucoup de buts. 2 victoires seulement. La victoire de Tétouan sur le Wydad de Fès, 1-0. Celle du Raja à Kenitra. Donc, de 1. Voilà. De 1-2. 1-2, voilà. Et puis le reste 0-0, bon déjà vendredi entre le MAS et El Hoceima. Ça c'était une demi-surprise. Demi-surprise ou bien surprise? Non, surprise. Non, même pas. Attends, sur le papier MAS qui reçoit El Hoceima, néo-promu, 0-0 à Fès. Le MAS depuis 5 ans ou 10 ans, qu'est-ce qu'il a fait? S'il était l'année passée champion ou l'année avant champion, on peut dire ce raisonnement. Mais maintenant... Et depuis 10 ans, il joue tout simplement le maintien. Ouais. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que l'arbitre a enlevé un but tout fait, réglo, à Al-Hoceima. Ça. Pour hors-jeu, c'est triste. Et pour une fois, Abdelkader Oumil a été, mais on ne peut plus fair play en disant, ça arrive aux arbitres que de se tromper, c'est extraordinaire. Bravo, Oumil. Mais c'était un but tout fait. Il n'y avait pas d'hors-jeu. Et il est vrai que maintenant... Le MAS, depuis quelques matchs, il souffre un petit peu. On a vu même contre les Phares, en match de coupe, ils sont sortis par le chat de l'aiguille. Et on a vu aussi ce championnat, cette journée, les équipes peinent encore à revenir au haut niveau parce qu'avec Sidi Ramadan... on l'accuse encore. Non, écoute, il faut beaucoup de temps pour se remettre en élan, pour avoir le rythme qu'il faut. On a vu d'ailleurs dans l'irrégularité de beaucoup d'équipes. Ouais. Bon, mais ça, je crois que c'est un facteur qui est commun à toutes les équipes. Hein, mais ça nous donne pas. C'est pour tout le monde. Ça nous donne pas. Moi, quand je vois sur le papier le MAS qui reçoit Hoceima, donc. Mais ça nous donne pas l'intensité du jeu. Ça nous donne pas la vivacité. Fixe, gros comme une maison. Donc, et tu te dis que si Hoceima fait 0-0 à Fès, ça veut dire qu'il a fait un exploit. D'autant plus qu'on avait dit, je crois, en début de championnat, on avait dit que le MAS, par rapport à la saison dernière, bon, il n'y a pas eu le recrutement qu'il y a eu la saison dernière, et ils ont stabilisé un petit peu l'équipe, donc ça devrait marcher un petit peu mieux cette saison.
Et puis finalement, voilà. En fait, Oui, c'est un nul positif au profit de Hoceima. Voilà. Oui, il ramène un point quand même d'extérieur. Et d'un autre côté, si une équipe comme le MAS... Mais ce n'était pas le match le plus mauvais de la journée. C'était un des meilleurs de la journée. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que le MAS, s'il ne se refait pas une santé en recevant le Hoceima, contre qui il va renouer avec le succès, tu vois ce que je veux dire? Mais attends, ça aussi. Pourquoi considérer que le Hoceima est un petit poussé que tout le monde doit battre? Non, le Hoceima est en train de montrer que c'est une équipe qui est quand même... qui a un effectif qui est pas mal, qui n'est pas extraordinaire, c'est pas ont énormément travaillé. Ils ont bien travaillé, ils sont disciplinés sur le terrain, ils développent leur jeu selon leurs possibilités, ça leur réussit, tant mieux. Ils ont suivi des Ils se défendent crânement. Parce que tu le veuilles ou non, le saut de catégorie, quand même, ça implique... tu dois te détaxer quelque part. Je crois, Lino, maintenant, on ne peut plus parler d'une équipe uniquement sur papier. Le MAS, le WAC, il faut montrer sa différence sur le terrain. Non, c'est-à-dire que le Hoceima a mal démarré, c'est vrai, mais ils ont travaillé pendant 2 mois, 2 mois de concentration, de stage, de confrontation amicale en dehors de Hoceima. Je crois que ça commence à payer maintenant. S'il l'avait pas fait... Ce que tu es en train de dire, c'est normal, parce que quand on... Normal au Maroc? Non, c'est normal au Maroc et partout. Quand on est conscient, quand on est conscient, et on monte d'une division à une autre, il faut au moins avoir une préparation qui se rapproche un petit peu de la perfection pour essayer de faire concurrence aux autres. Voilà. Ça, c'est le minimum. Et si on ne fait pas ça... Ça, c'est la logique. Mais regarde en France ce qui se passe avec Halle, regarde en Italie ce qui se passe avec les regarde en Espagne. Les néo-promus, ils sont à la traîne. Il ne faut pas prendre l'Europe en exemple, parce que les championnats européens, dans les championnats européens, il y a une grande différence entre l'élite et le reste. Au Maroc, la différence n'est pas si visible que ça, elle n'est pas énorme. Bon, les équipes qui sont montées de la seconde division à la première se sont tous débrouillés. Le FUS est en train de se débrouiller et de montrer encore mieux qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Et Kratadla alors? Et on a vu la coupe avec la deuxième division, qui est confrontée à la première division. Kratadla, pour donner la particularité de chaque région, chaque équipe, Kratadla n'a pas de terrain, n'a pas les moyens de se concentrer. Ils ont commencé très tard et il y a énormément de difficultés. Ils ont peiné pour avoir un entraîneur, pour qu'il renouvelle l'entraîneur. Ils ont d'ailleurs consommé un entraîneur et les problèmes continuent.